제1회 월드 디아스포라 포럼이 한국 뉴욕 주립대학교에서 개최됐습니다. 전 세계에서 각 분야별로 영향력을 끼치고 있는 한인 디아스포라들이 한자리에 모인 소식 잠시 후 전합니다. 한 주간의 스포츠 소식을 전하는 스포츠 하이라이트. 오늘은 리우 올림픽을 준비하는 태능 선수촌 분위기와 한 주간 진행된 각종 경기 결과를 국민일보 박효진 기자와 함께 알아봅니다. 회복이 불가능한 환자들의 연명 치료를 중단할 수 있는 법이 2018년부터 시행됩니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 기독교적 관점에서 보는 웰다잉법, 하이패밀리 송기론 목사에게 들어봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 그동안 기독교 신앙 때문에 이란에 수감 중이었던 미국인 사헤드 아베디니 목사가 3년 만에 드디어 가족들의 품으로 돌아왔습니다. 표면적으로는 핵 협상이 타결되고 이란이 국제사회 일원으로 참여하게 되면서 나타난 결과로 보이지만 그의 석방이 가능했던 진짜 이유를 우리는 잘 알고 있습니다. 그건 바로 전 세계 사람들의 끝없는 기도 때문이었는데요. 아베디니 목사 석방 소식을 들으면서 북한에 억류된 이면수 목사님을 떠올리지 않을 수 없습니다. 그 무엇보다 강력한 복음의 능력이 그리고 기도의 힘이 이면수 목사님과 북한 땅에 전해질 수 있기를 간절히 바랍니다. 시철 매거진 굿데이, 오늘은 1월 19일 화요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 월드 디아스포라 포럼이 지구촌 디아스포라의 재발견이라는 주제와 디아스포라가 한국 사회를 변혁시킨다라는 목적으로 제1회 포럼을 개최했습니다. 유선 기자가 보도합니다. 전 세계에 흩어진 한인 디아스포라 리더들이 한자리에 모였습니다. 월드 디아스포라 포럼 오상철 국제대표는 이번 포럼이 한인 리더들의 글로벌 리더십과 사회적 영향력, 헌신적인 삶 등을 한국 사회와 한국 교회의 지도자들에게 알리고 한국 사회의 총체적 변혁을 목적으로 한다고 밝혔습니다. 포럼을 통해서 하나님께서 우리와 함께 하시는 귀한 포럼이 되기를 바라고 충분한 교제와 휴식과 비전을 쉐어링하는 귀한 시간이 되시기를 간절히 바랍니다. 재외동포재단에 따르면 2015년 8월 현재 한인 디아스포라는 약 700만 명으로 전 세계에 흩어져 있는 것으로 나타났습니다. 얼마 전까지 비주류로 인식됐던 디아스포라는 이제 각 나라의 정치와 경제, 사회와 문화, 예술과 종교 등 모든 분야에서 주목을 받고 있습니다. 학연과 지연, 혈연 등으로부터 비교적 자유로운 디아스포라 리더들은 한국 사회가 가지고 있는 많은 문제들을 풀어줄 수 있을 것이라는 평가도 나오고 있습니다. 한민족 디아스포라 네트워크를 구축해서 한국의 새로운 혁신과 발전을 도모한다는 기획입니다. 참으로 선구적인 해안이며 원대한 청사진입니다. 오늘의 제1회 월드 디아스포라 포럼이 그 첫 발걸음이 될 것으로 생각합니다. 포럼의 첫 번째 주제 강의를 맡은 캐나다 연방 상원의원 연아 마틴은 한국과 캐나다의 독특한 유산과 역사적 관계를 소개하며 결국 캐나다와 세계에 있는 한인 크리스천 디아스포라의 비전은 투명한 의도로 사는 삶과 섬김의 리더십, 즉 하나님께 드리는 지속적인 기도라고 강조했습니다. 한편 제1회 월드 디아스포라 포럼은 20일까지 인천 송도에 위치한 한국 뉴욕 주립대학교에서 5대양 6대주와 한국에서 영향력을 끼치고 있는 30여 명의 전문가들이 강사로 참여합니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 지난 주말에도 IS는 민간인들을 대량 학살하는 끔찍한 만행을 저질렀습니다. 하루 동안 가장 많은 희생자를 낸 사건이기도 한데요. 이런 참사를 모면하고 어딘가 있을지 모를 희망을 찾기 위해 수없는 사람들이 고향을 떠나고 있는데요. 중동 지역 기독교 난민 수용소에서 살아가고 있는 우리 이웃들의 모습 지금부터 만나보겠습니다. They drive on dirt roads, exist in cramped caravans, and are strangers in their own land. For many Christians, this has become the way of life. This is a refugee camp for Christians on the outskirts of Erbil, the capital of Kurdistan. Several thousand people live in these camps, and almost everyone had to leave more than a year ago when ISIS took over their villages and towns. This woman says they can't go back home. It's impossible to go back to our towns because ISIS took even the tiles from the floors and there's nothing left for us. Even if we went back, we cannot rebuild our homes again. That would take a long time and a lot of money. Many talk about the hard life inside the camp.
It's really very bad because we don't have jobs and we have nothing to look forward to. Medical care is limited. For example, this woman's son suffers from a heart condition and receives no treatment. This woman says Iraqi Christians have had a long and troubled history. Almost every day of my life, we've been living with the economic crisis, political crisis, explosions, the war with Kuwait, the war with Iran, the war with ISIS. We have spent our lives surrounded by problems, wars, and battle. Those with enough money have already left. The ones who remain have nowhere to go. We feel we have no aim here. We are still inside our country, but still we feeling we have no aim for life. Because we are people of life. We are not those people to stay in caravan for all our life. Those people, they are alive people. We are not dead people. Most want to escape to a Western country, but that's becoming a distant dream. Critics charge the percentage of Middle East Christians allowed into the U.S. has been disproportionately low compared to Muslims. Retired General Jay Garner says the White House has left these victims out of the discussion. I don't think there's been any discussion. I don't know of one utterance coming from our government about the persecution of Christians in the Middle East. The only thing I've heard, quasi-religious statement I've heard the president say several times that ISIS is not Islam. I don't know what he thinks the I stands for, but there's been no dialogue at all about the terrible, terrible, terrible persecution of Christians in the Middle East, and I think that's tragic. Many hope Christians around the world will pray for them. And I like from the people to pray for us in the name of God, Savior, in their hearts to solve our problem. Unless those prayers are answered, thousands will remain in these refugee camps. Chris Mitchell, CBN News, Aqaba Refugee Camp, Kurdistan. 오늘부터 매주 이 시간에는 한 주간의 스포츠 소식을 정리해드립니다. 국민일보 박효진 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 반갑습니다. 오늘부터 스포츠 소식을 전해서 저도 흥분이 되는데요. 네. 요즘 박효진 기자처럼 스포츠 분야에서 여기자나 여성 앵커가 많이 등장하는데. 네, 요즘에는 스포츠에 관심을 갖는 여성 팬이나 전문가들이 늘어나고 있는 것 같습니다. 저도 단순하게 축구 팬에서 시작을 했는데요. 축구 선수 전북현대의 이동국 선수를 쫓아다니면서 스포츠에 대한 직업을 꿈꾸게 됐던 것 같습니다. 네, 오늘 첫 소식부터 전해주시죠. 네, 2016년 브라질 올림픽 개막이 200일 앞으로 다가왔습니다. 네. 동계올림픽을 통틀어서 남미에서 최초로 열리는 올림픽인데요. 네. 올림픽을 앞두고 국가대표 선수들이 모여서 훈련하는 태능 선수촌에는 선수들이 모여서 함께 예배하는 공간이 있습니다. 네. 지난주에 태능 선수촌 교회에 다녀왔는데요. 아직은 많은 선수들이 입촌해 있지는 않지만 설 연휴가 지나면 본격적으로 훈련에 들어갈 것 같습니다. 네. 앞으로 이 시간에는 믿음의 선수들을 한 명씩 만나보도록 하겠습니다. 네. 믿음으로 나아가는 선수들을 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 올해는 뭐니 해도 리오올림픽 소식을 가장 많이 접하게 될 것 같은데요. 많이 기대가 됩니다. 네. 다음 소식도 전해주시죠. 네, 먼저 빙속 여제 이상하 선수 소식을 전해드려야 할 것 같습니다. 네. 이상하 선수는 올 시즌 월드컵 1차 대회부터 4차 대회까지 500m 디비전 경기에서 8차례 레이스를 펼쳤습니다. 이 중에서 금메달 4개와 은메달 2개 등 총 6개의 메달을 따내며 월드컵 랭킹 포인트 680점을 쌓았습니다. 네. 미국의 헤더 리처드슨을 120점 차로 제치고 세계 랭킹 1위를 지키고 네. 있는데요. 안타깝게도 5차 대회는 출전하지 못하게 되면서 빨간불이 켜졌습니다. 약 2개월의 공백이 생긴 건데요. 네. 당장 세계 랭킹 1위를 지킬 수 있을지도 관심이 쏠리고 있습니다. 결국 출전을 못하게 된 거잖아요. 네. 이거는 선수 개인의 명예뿐만 아니라 대한민국 이름이 대회 출전을 못하게 된 건데 이건 한국의 빙상연맹이나 선수 개인에게나 참 많이 아쉬움이 남는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 이를 두고 선수 잘못인가, 빙상연맹 잘못인가를 두고 많은 논란이 있었습니다. 네. 하지만 이상하는 그 바뀐 국가대표 규정을 알지 못했다. 그리고 바뀐 규정을 알았더라도 피로 때문에 본인은 출연하기 힘들었을 것이다 라고 말을 했습니다. 그래서 이번 월드컵
5차전 불참 논란에 대해서 자신의 네. 잘못을 인정했습니다. 그렇군요. 이상하 선수는 자신의 SNS에도 쿨하게 파이팅이라는 글을 남기고 지난 14일 국가대표팀과 함께 캐나다로 출국을 했는데요. 네. 비록 월드컵 5차 대회에 출전하지는 못하지만 국가대표팀과 함께 훈련하면서 세계 종목별 선수권 대회에 나설 예정입니다. 네, 다시 이런 실수가 있어는 안 될 것 같고요. 또 다른 빙상 종목 소식인데 제2의 김연아가 나왔다 해서 다들 좀 깜짝 놀랐는데요. 이 초미의 관심을 보이는 선수 누군가요? 네, 이상하 선수 못지않게 지난주 가장 뜨거운 이슈로 떠올랐던 선수가 유영 선수가 아닐까 생각이 드는데요. 유영 선수요? 네. 만 11세 8개월 만에 피겨 종합권 선수권 대회에서 우승을 차지했습니다. 네. 김연아 선수가 2003년에 만 12세 6개월로 우승을 했는데요. 네. 유영 선수가 10개월이 빠른 겁니다. 네. 유영 선수는 싱가포르에서 자란 김연아 키즈입니다. 7살 무렵 2010년 밴쿠버 올림픽에서 김연아 선수가 금메달 따는 장면을 TV로 보면서 네. 피겨 스케이트화를 신었다고 그렇군요. 알려졌는데요. 유영 선수는 지난해 최연소 국가대표를 달기도 했습니다. 네. 그런데 안타깝게도 유영 선수는 네. 지난해 빙상연맹이 개정한 13세 미만의 선수는 국가대표가 될 수 없다는 개정안을 올해부터 적용하면서 네. 당분간 세계선수권 대회와 세계 주니어 선수권 대회도 출전할 수 없게 됐습니다. 네. 이 때문에 이제 유영 선수가 태릉 선수촌을 또 떠나야 하는 상황이 벌어졌었는데요. 이 어린 선수를 잘 키워야 한다는 여론이 거세지면서 빙상연맹은 유영 선수에게 훈련장과 장학금을 제공하겠다고 네. 밝혔습니다. 네. 다행스럽게도 유영 선수가 태릉 선수촌에 남아서 국가대표 선배들과 함께 훈련을 받을 수 있게 됐습니다. 네. 그래서 또 한 명의 피겨스타의 탄생을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 네, 저도 보도를 통해서 유영 선수 경기할 모습을 봤는데요. 참 놀랍더라고요. 네. 바라기는 꼭 제 김연아 선수의 뒤를 잇는 훌륭한 선수가 되었으면 참 좋겠습니다. 네. 올해는 야구뿐만 아니라 미국 프로야구를 기대하는 분들이 참 많을 것 같은데요. 재활을 마치고 류현진 선수가 불펜 피칭을 했다는 소식 들려왔는데 어떻습니까? 지난 11일 류현진 선수가 출국을 했는데요. 네. 류현진 선수는 지금 미국 LA에 있는 그 다저스 스프링 캠프에 합류해 있습니다. 네. 어깨 수술 이후 처음으로 볼펜 투구를 하는 등 순조롭게 재활을 진행하고 있습니다. 류현진은 그 팀 관계자들이 지켜보는 가운데 15개의 공을 던지면서 어깨 상태를 점검했는데요. 네. 이 자리에서 류현진은 자신의 어깨가 괜찮은 것 같다. 생각했던 것보다 포수와의 거리가 가깝게 느껴졌다며 만족스러워했습니다. 네. 류현진이 어깨 수술을 받기 전 마지막으로 볼펜 피칭을 했던 것이 지난해 5월 1일이었는데요. 그렇군요. 네, 260일 만에 다시 볼펜 마운드에서 볼을 던진 셈입니다. 네. 참 네. 기대가 되는데요. 네. 특별히 우리나라 선수들이 미국 메이저리그에 많이 진출하지 않았습니까? 네. 그래서 TV를 통해서 자주 볼 기회가 많아진 것 같은데 우리 오승환, 김현수, 박병호 등 많은 선수 출국했죠? 네, 그렇습니다. 류현진은 자신의 SNS에도 돌아와서 기쁘다는 말과 함께 그 볼펜에서 공을 던지는 모습을 함께 올렸습니다. 네. 류현진은 출국하기 전에 가진 인터뷰에서 김현수 선수와의 맞대결을 어떻게 준비하겠냐는 취재진의 질문에 대해서 추신수 형을 상대할 때처럼 열심히 던지겠다. 네, 절대 봐주지 않고 전력 투구할 것이다라고 밝혔습니다. 그렇군요. 그래서 이 둘의 맞대결이 참 기대되는 상황입니다. 네, 그리고 오승환 선수는 지난 11일에 그 등번호 26번을 달고 세인트 루이스 카디널스에 입단했습니다. 네, 오승환은 지난해 도박 혐의로 무리를 빚었지만 그 혐의 중 일부만 인정이 되어서 메이저리그 진출이 가능했는데요. 네. 그 2년 계약에 최대 1,100만 달러, 우리 돈으로 132억 원의 네. 계약을 했습니다. 오승환 선수는 이상훈, 구대성, 임창용에 이어서 일본 프로야구를 거쳐 메이저리그에 진출한 네 번째 한국 투수 선수가 됐습니다. 그렇군요. 네, 그럼 그 박병호 선수, 강정호 소식도 궁금한데 좀 전해주시죠. 네, 그 미네소타에 입단한 박병호 선수는 그 12일 미국 애리조나로 출국했습니다. 그 메이저리그 정복을 위한 첫 발걸음을 내디뎠습니다. 그 비행기에 오르기 전에 박병호는 긴장되고 설레인다.
무엇보다 미네소타 팀 동료들과 그 미국 야구 문화에 적응하는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 네. 또 그 출국 전에 유현진 선수와 그 김현수 선수가 계약 때 맺었던 그 마이너 거부권에 대한 질문을 했는데요. 박병호 선수는 그 마이너 거부권에 대해서 계약을 하지 않았다. 왜냐하면 그 미네소타가 자신에게 투자하고 또 계약한 것을 봤을 때 마이너 거부권은 필요 없다라고 느꼈기 네. 때문이라고 밝혔습니다. 그렇군요. 네. 그리고 강정호 선수는 2015년 시즌이 종료된 후에 국내 입국도 거부한 채 재활에 전념하고 있습니다. 강정호 선수는 그 순조로운 복귀를 위해서 구슬땀을 흘리고 있는데요. 네. 그 피츠버그의 허팅턴 단장은 그 강정호 복귀 시점과 관련해서 그 4월 중에 복귀하기를 바라보고 있다라고 네. 말했는데요. 그 이에 대해 강정호도 잘 모르겠지만 아마 가능할 것 같다라고 복귀에 대한 네. 자신감을 드러냈습니다. 우리나라 야구 선수 가운데 대표격인 이승엽 선수 소식도 궁금한데 말씀해 주시죠. 네, 이승엽 선수도 작년 시즌이 종료된 후에 FA 선수 자격을 얻었습니다. 네. 그래서 2017년까지 삼성과 2년 계약을 하고 계속 선수 생활을 할 수 있게 됐는데요. 네. 계약 기간은 총 2년에 그 36억 원에 사인을 했습니다. 네, 이승엽 선수의 그 계약보다 더 주목받은 사실은 그 이승엽 선수가 자신의 계약금의 일부를 사용해서 네. 그 자신의 이름을 딴 재단을 만들어서 야구 후배들을 양성하겠다는 아름다운 도전 앞에 야구 팬들이 이승엽 선수에게 많은 박수를 보내고 있습니다. 그렇군요. 2016년 선수에게는 올림픽 출전이 가장 큰 목표 아니겠습니까? 꿈을 이루는 한 해 되기를 바라고요. 이 시간 좋은 소식 많이 전해주시기 바랍니다. 오늘 첫 시간인데 좋은 소식 많이 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 회생 가능성이 없는 환자의 연명 치료를 중단할 수 있도록 하는 법안이 최근 국회 본회의를 통과했습니다. 2년간 유예기간을 거쳐서 오는 2018년부터 시행되는데요. 임종 말기 환자가 편안하게 죽을 맞이하도록 하자는 취지의 이 법에 대한 우려도 있는 게 사실입니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 하이패밀리 대표 송기론 목사 모시고 행복한 죽음에 관해서 이야기를 나눠보겠습니다. 목사님 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 이번에 국회 본회의를 통과한 웰다잉법. 네. 종교계에서 우려의 목소리도 좀 높은 것 같은데 목사님 어떻습니까? 그렇죠. 이제 일명 웰다잉법이라고 그러지만 정확하게는 호스피스 완화 의료와 임종 과정에 있는 환자의 연명 의료 결정에 관한 법률안. 길군요. 제목이 좀 길죠. 네. 그래서 뭐 압도적인 다수, 그러니까 203명의 국회의원 참석해서 1명을 제외하고 네. 202명이 이제 뭐 거기에 찬성표를 던졌다. 또는 뭐 1997년 보람의 사건 이후에 네. 이제 획기적인 뭐 법안이다. 뭐 등등 많은 얘기를 쏟아내고 있지만 여전히 기독교계에서 우려의 소리가 높은 건 사실이죠. 네. 핵심은 어떻게 우리가 생명의 존엄을 인정하는 자들로서 네. 그 결정권을 행사할 수 있느냐. 그렇죠. 그러니까 생명 경치 사상이 팽배해질 가능성이 높다든지 네, 네. 아직도 미비한 내용들이 항목마다 좀 보이는 게 사실이죠. 네, 그러다 보면 이게 악용될 소지도 얼마든지 있지 않냐. 이런 염려가 상존하고 있는 것이 사실이죠. 네. 네. 생명의 주인은 하나님이신데 그렇죠. 인간이 임의로 이제
중지할 수 있다는 점에서 우려가 있는 것 같은데요. 그렇죠. 그 연명의료를 중단할 수 있다는 분명한 기준이 중요할 것 같은데. 우선 이제 그 기준이라는 게 이제 딱 한마디로 말해서 적극적인 의료 치료 행위에도 불구하고 소생할 또는 회복할 가능성이 전혀 없다든지 네. 뭐 이런 경우에 하나는 것으로 현재는 제한되어 있는 것은 틀림없습니다. 그렇군요. 네. 그러면 문제가 연명의료를 누가 중단할 결정을 내리느냐, 이게 중요한 거 아니겠습니까? 그러니까 의식이 있는 경우에 본인이 이제 이렇게 그 자기의 사전 의료 의향서를 통해서 이렇게 제출할 수 있죠. 본인이 제출할 수도 그렇죠. 있고요. 근데 그걸 이제 어떻게 관리할 것인지에 대해서는 법안들이 더 정비돼야 되는 걸로 저는 알고 있고, 네네. 이제 그러지 못한 경우에 그러니까 의식이 있어서 이제 병원에 입원했을 때는 괜찮은데, 네네. 되게 치료 중에 이제 의식이 없는데 그런 상황 속에서 본인의 의사와 반하게 어떻게 하시느냐 할 때 이제 가족 2명의 동의와 네네. 그리고 이제 그 담당 의료진과 전문의 그러니까 네네. 바로 이 부분에 이렇게 해서 이제 결정하도록 되어 있습니다. 그러나 예를 들면 염려라는 건 다른 게 아니라 가족들이 짜고 말이죠. 그렇죠. 상속 문제 등등으로 네네. 이렇게 할 수도 있지 않냐 이런 것이 염려라는 거죠. 그렇죠. 그런데 이런 게 나온 그 배경을 우리가 좀 더 이해하는 게 필요한데 사실은 이전에는 그 홈 다잉이었거든요. 네. 다시 말하면 집에서. 그렇죠. 네네. 치료를 하다가 의사가 더 이제 어떻게 할 수 없을 때 집에 편안하게 모시면 어떠냐고 이렇게 돌려보냈는데 그래서 네. 자신이 살던 그 안방에서 이제 되게 죽음을 맞이했는데 의료기술이 발달하고 이러면서 결국 연명을 위해서 여러 해서는 무의미한 네. 해서 도움이 되지 않는 심폐소생술이라든지 예를 들면 혈액투석이라든지 네. 그리고 이제 인공호흡기라든지 이제 항암제를 계속 투입하는 것으로 해서 사실은 무의미한 생명을 연장하는 연장시키는 이것이 네. 이제 가족의 고통이 되니까 이걸 어떻게든 좀 막아보자 이거잖아요. 네. 이런 환경의 변화에 있어서 네. 가장 필요한 것이 바로 이 호스피스 제도인 것 같은데 어떻게 그렇죠. 보시는지. 사실 이 법안이 2개가 상존한다는 게 또 좀 묘하거든요. 그렇습니다. 그러니까 호스피스 완화 의료는 별도의 법안으로 이렇게 가야 되는데 이게 어떻게 붙어 있다 보니까 약간의 그런 데 대한 오해도 분명히 존재하는 듯해요. 네. 근데 호스피스 완화 의료라는 것이 정말 필요한 거죠. 네. 그러니까 환자의 그 고통을 좀 완화시켜주는. 완화시켜주고. 근데 문제는 우리가 이제 무덤을 기피하듯이 그런 시설들이 가까이 오는 것을 사람들이 또 의외로 싫어한단 말이죠. 그렇습니다. 그래서 이런 데 대해서 좀 국민 의식도 바뀌어야 하고 뿐만 아니라 아직도 호스피스 완화 의료 시설 등이 전혀 갖춰지지 않은 것, 네. 부족한 것 이런 것들을 우리가 이제 좀 교회가 어떻게든 지원하거나 도울 수 있다면 네. 이것이 선교 차원에서도 한번 검토해 볼 만한 의견이 아닐까 봅니다. 네, 네. 사실 우리 사회는 각종 재난과 죽음 이 네. 2가지가 이 사람들의 기억 속에서 떠나지 않는 시대가 되지 않았습니까? 네. 늘 우리 일상생활 속에 접하게 되는데 언제나 낯설게 느껴지는 이 죽음의 문제, 이 죽음에 대해서 우리가 어떻게 이해를 하냐가 중요할 것 같습니다. 그렇죠. 이것을 놓고 이제 그 위험 사회라 이렇게 진단을 했는데 죽음이라는 것이 이제 몰리는 것이 아니라 사실은 가까이 있잖아요. 네. 오늘 또 저는 지방에 갔다가 이제 이렇게 오는 길에 신문을 딱 펼치자마자 그 인사란과 부음란이 같이 있거든요. 네, 네. 맞습니다. 그래서 나는 그게 1cm밖에 되지 않지 않냐. 네, 네. 죽음이 이렇게 가까이 있고 그것이 던지는 메시지를 저는 이렇게 받아들였어요. 지금은 그렇게 축하받지만 조금 있다가는 또 조문받아야 되는 것. 네. 이게 인생 아닌가. 우리가 숨 들이켰다가 내쉬지 못하면 그게 곧 죽음이 되는 거거든요. 네. 근데 사람이 늘 이렇게 아프기 전에는 죽음을 전혀 의식하지 않고 사는데 이제 비극이 있지 않나. 그러니까 죽음에 대한 네. 준비를 미리 할 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 이러다 보니까 뜻밖의 맞이하는 이런 재난이라든지 죽음 앞에서 당혹스러워하고 어찌할 바 모르는 것. 이게 이제 우리의 현실이라고 봅니다. 네. 네. 저도 생각할 때 동양의 문화는 죽음을 터부시하고 멀리 하는데 서양의 문화는 죽음을 가까이 두고 있지 않습니까? 네. 그런 점에서 우리 목사님 오래전부터 죽음에 대해서 많은 연구도 하셨고 또 다양한 준비를 해오신 것을 알고 있는데 네. 좀 소개해 주시죠. 그러니까 이제 제가 그 죽음도 행복해야 된다. 네. 그래서 이제 행복한 죽음이라고 그랬을 때 사람들이 아주 뜨악해 하더라고요. 네. 아니 무슨 죽음이 행복이냐고. 그래서 아주 반발도 많이 있었는데 지금은 죽음도 결국 행복해야 한다라는 거 아니에요? 네. 우리가 그런 점에서 저는 이 말을 참 좋아하는데요.
사는 것처럼 죽어라. 사는 것처럼 죽어라. 사는 일에는 우리가 아침부터 시작해서 정말 얼마나 공을 들여서 하루를 출발시키고 몸매를 다듬고 뭐 이렇게 애를 쓰는데 그렇습니다. 죽음에 대해서는 눈꼽만큼도 기회도 주지 않고 거기에 시간도 투자하지 않고 준비를 하지 않은 채 맞이하게 되니까 네. 남은 자들에게도 고통이고 떠나는 이도 이게 참 품이 있는 그런 죽음이 안 네. 되더라는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 행복한 죽음이라는 책을 펴냈어요. 네. 묵상집이죠. 그래서 오늘 뭐 질문이 나올 걸로 알고 이렇게 이제 들고 와봤는데 네, 네. 영원히 살 것처럼 꿈꾸고 내일 떠날 것처럼 사랑하라 이렇게 네. 해서 죽음을 깊이 이제 그 죽음이 뭔가부터 시작해서 네. 추모, 비탄, 애도까지 이제 그 과정을 이렇게 밟아가도록 했는데 이게 문화관광체육부의 그 우수도서로 선정이 돼서 각급 학교에 뿌려지기까지 했어요. 이것만도 네. 이제 저는 많이 진일보했다. 네. 예, 그래서 우리 학생들 또는 청소년들이 또 이런 것을 보면서 죽음이 뭘까? 이제는 서양 같으면 사나톨로지라고 그래서 죽음학이 강의되는 판인데 네. 우리는 이런 게 사실은 없었잖아요. 그렇습니다. 그렇게 조금 이제 가까이 다가섰다. 네. 그래서 목사님 무엇을 행복한 죽음이라고 말할 수 있는지 이미 책 소개해 주셨는데 좀 그렇죠. 구체적으로 말씀해 주시죠. 저는 행복한 죽음이라는 것은 당하는 죽음이 아니라 맞이하는 죽음이라고 생각합니다. 근데 그 목사님도 어떠세요? 교회에서 광고하실 때 나는 이게 참 늘 마음 아픈 것 중에 하나인데 누구누구 암흑에 상당했습니다. 네. 뭘 또 죽음이 왜 당하는 거야 됩니까? 네. 우리 크리스천에게는 죽음이 진짜 영광스러운 그렇죠. 일인데. 하나님 나라가 영광스러운 자리인데. 그러니까 감기 걸렸다, 병이 들었다 이런 말들이 다 뭔가 외부의 침입으로부터 안 당해야 될 걸 당했다는 이런 것을 암시하잖아요. 근데 네. 병에 대한 가장 좋은 용어는 병을 알았다. 알았다. 자기 몸을 이게 알아갔다, 또 알아간다. 이제 이런 거잖아요. 네. 저는 목회자들이 좀 임종이란 말을 더 자주 썼으면 합니다. 네. 이게 다스린다라는 거거든요. 네. 끝을 다스린다. 그래서 임종, 그분 임종하셨다. 이거 얼마나 우리가 죽음을 이기고 살아나신 그 예수님을 따라서 사망한 너에 쏘는 것이 어디느냐, 죽음한 너에 이기는 것이 어디느냐. 네. 좀 이런 마음을 담아서 네. 임종 이럴 수 있으면 참 좋겠는데요. 네. 그러니까 당하는 죽음이 아니라 맞이하는 죽음이어야 한다. 이게 행복한 죽음이 아닐까 보죠. 그렇군요. 이미 말씀하셨지만 이런 교회 내에서도 죽음에 대한 인식과 또 태도가 많이 바뀌어야 될 것 같은데 어떻게 보시는지. 뭐 당연하죠. 저는 목사님들이 그 생명 주간을 만약 맞이한다면 생명이라는 생명 것이 결국은 죽음을 얘기했을 때 생명이 있는 거 아니에요. 네. 이제 이것부터 시작해서 일반 기관에서는 그 이별 파티 같은 것도 하거든요. 네. 떠나기 직전에 가족들하고 함께 허그도 하고 이러는데 요한복음 13장을 들여다보면 깜짝 놀라는 것이 예수께서 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 됨을 아시고 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신다. 그리고 한 게 세족식이거든요. 네. 저는 이런 제안을 감히 해보고 싶어요. 요즘 의료기술의 발달로 이제 수명이 얼마 안 남았다는 것을 통보해 주거든요. 네. 3개월 남았다. 그러면 이별 의식이라고 하는 그들보다 더 훨씬 뛰어나는 네. 바로 이 순간에 목사님들이 이제 염은 안 하게 됐지만 세족식으로 가족들을 영적으로 하나로 묶어줄 수는 없는가. 네. 아버지가 떠나기 전에 예를 든다면 아내와 자녀들의 발을 씻겨주는 것. 저도 아직 제 아버님으로부터 세족식을 경험해 보지는 않았거든요. 네. 근데 아버지가 가족들의 그 발을 씻겨주면서 마지막 당부의 말과 축복을 하고 떠난다면 네. 얼마나 이게 굉장히 감동적이겠나. 의미 있는 그러니까 감동적인 자리였습니다. 교회가 좀 이렇게 전혀 생각하지 못했던 것들에 대해서 이제는 관심을 기울여야 되죠. 네. 아주 귀한 말씀이신 것 같아요. 마지막으로 우리 삶의 해피엔딩을 위해서 가장 중요한 것이 무엇인지 우리 정 교수님과 마무리 좀 해주시죠. 근데 우리나라 말을 보면요, 참 재미난 게 이거거든요. 이게 감탄사가 많은 가운데 세계 어느 나라 말에도 없던데 우리는 이렇게 뭐 아주 좋은 상황을 놓고 죽여준다 이러거든요. 죽여준다. 그렇습니다. 죽인다. 경상도 액센트로 말하면 죽인다. 네. 근데 이제 서양에서는 익스파이어 또는 엔딩 이러는데 우리는 뭐라고 얘기하는 거예요? 끄트머리 이러잖아요. 끝에서 시작이 있었던 거죠. 끝과 머리. 네. 바로 이런 그 언어가 가져다 주는 것이 있듯이 저는 일테면 성경에 있는 그대로 말이죠.
이제 주 안에서 죽은 자는 복되도다. 네. 이제 수고가 그치고 편히 쉬리니 좀 이런 데 대한 교육이 좀 더 구체적으로 주일학교부터 시작해서 고령 사회가 된 지금쯤 이제는 실버 대학이라든지 노인대학에서 그냥 막연하게 어르신들 모시고 야외 나들이나 가고 뭐 맛있는 밥 사드리고 머리 깎아드리고 침 놔드리는 것보다 더 중요한 게 청년들에게 결혼 예비 학교가 필요하듯이 죽음 학교 이게 이제 필요하다. 그래서 저는 교회에서부터 시작해서 사전 의료 의향서라든지 그리고 기부 의향서라든지 뭐 이런 것들을 좀 쓰도록 하는 문화가 좀 보편화되는데 네. 죽음을 뛰어넘는 우리 기독교의 생명이 있지 않나 그렇게 봅니다. 네. 네. 네, 죽음을 당하는 것이나 죽음을 맞이하는 태도가 참 중요해 보이는데요. 2018년부터 시행될 웰다잉법이 부디 마지막을 도우며 행복한 삶을 마무리할 수 있는 제도로 선정되길 바라고요. 오늘 나눈 말씀을 잘 기억하면서 우리 삶의 해피엔딩을 위해서 각자의 삶에도 잘 적용했으면 좋겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 시청을 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 초등학생 아들을 끔찍하게 살해한 인면수심의 아버지 사건으로 각 학교마다 장기 결석 아동을 조사하고 있습니다. 학교만 장기 결석하고 있는 게 아니죠. 교회에서도 오랫동안 보이지 않는 아이들이 있다면 그에 대한 대책도 마련한 돌봄 사역이 꼭 있어야겠습니다. 오늘 순서 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.